कल्पनाम् तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् युवा गुहिषजीनां युवा कुसुमतीनां भूयामवाजदाम्नां त्वमग्न उरुशंसाय वाघदे स्पार्हयद्रेक्नः परमं वनोषि तत् आर्द्रस्य चित्प्रमातिरुच्यसे पिता प्रपाकंशास्य प्रदिशो विदुष्टरः ऋतस्य प्रेषा ऋतस्य धीतिर्विश्वायुर्विश्वे अपांसि चक्रुः यस्तुभ्यन्दाशाद्यो वा ते शिक्षात्तस्मै चिकित्वान्द्रयिन्दयस्व भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनोभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः तं पृच्छता स जगामास वेदसचिकित्वाम् ईयते सान्वीयते तस्मिन् सन्ति प्रशिशस्तस्मिन् निष्ठयाः स वाचस्य शवसः शुष्मिणस्पतिः इन्द्रश्रेष्ठा निद्रवीणानि देहि चित्तिम् दक्षस्य सुभगत्वमस्मे ओषम् रयीणामरिष्टिम् तनूनाम् स्वात्मानम् वाचः सुदिनत्वमह्ना हेतावो वश्म्युद्यताय जत्राः अतक्षन्धाय वो नव्यासेसम् श्रवस्य वो वाजञ्जगानाः सप्तिर्नरथ्यो अहधीतिमस्याः जन्मन्निहितो जातवेदाः विश्वामित्रेभिरिध्यते अजस्रः तस्य भयं सुमतौ यज्ञियस्य अपि भद्रे सौमनसे स्याम ऋतस्य हि शुरुधः सन्ति पूर्वीः ऋतस्य धीतिर्वृजिनानि हन्ति ऋतस्य श्लोको बधिराततर्द कर्णाबुधानः शुचमान आयोः यो देवो देवतमो जायमानः महोवाजेभिर्महद्भिश्च शुष्मैः तथा नो वज्रम् बाह्वोरुषन्तम् यामनेन रेजयत्प्रभूमा ज्यायां समस्य यतुनस्य केतुना ऋषिस्वरञ्चरधिया सुनामाते यादृश्मिन्धायितमापस्य या विदद्य उस्वयं वहाते सो अरङ्करत्
अग्ने पवस्वस्वपा अस्मे वर्चस्सु वीर्यम् दधद्रयिम् महिपोषम् देवो वत्सभिता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्यायध्वमग्निया देव भागमूर्जस्वतीः पयस्वतीः प्रजापतीः अनमीवा अयक्ष्मामापस्तेन ईशतमाघशगुंसो रुद्रस्य हेतिः परिवो वृणक्तु ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात बह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि आन एतु मनः पुनः क्रत्वे दक्षाय जीवसे ज्योक्ष सूर्यम् दृशे त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् युञ्जते मन उदयुञ्जते धियो विप्राविप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रादधेवयुनाविदे कलिन्मही देवस्य सभितुः परिष्टुतिः पुनरूर्जानिवर्तस्व पुनरग्नहिषायुषा पुनर्नः पाहि विश्वतः आयुर्मे पाहि प्राणम् मे पाह्यपानम् मे पाहि व्यानम् मे पाहि चक्षुर्मे पाहि श्रोत्रम् मे पाहि मनो मे जिह्ववाचम् मे पिन्वात्मानम् मे पाहि ज्योतिर्मे यच्छ नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शृङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा स्वस्ति श्रीगणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळं मुरुडं विनायकमडम् चिन्तामणिथेवरम् लेण्याद्रिं गिरिजात्मकं सुवरदं विघ्नेश्वरम् ओझरम् ग्रामे राञ्जनसंस्थिते गणपतिं देवं प्रणमाम्यहम्
परमेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शान्तोदान्तः कुलीनश्च विनीतः शुद्धवे। सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलियाद्य प्रथमचरणे भूरलोके भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गतः सौराष्ट्रप्रदेशान्तर्गतः केशोदग्रामान्तर्गतः यजमानस्य स्वकीयनिवासमध्ये समयातीत संवत 80-अधिक-द्विसहस्राब्दे वर्षे शुभे वैशाख मासे शुक्लपक्षे षष्ठ्यां शुभपुण्यतिथौ चन्द्रवासरे पुनर्वसु दिवस नक्षत्रे शूलयोगे कौलवकर्णे कर्कराशि स्थिते चंद्रे तथा च वृषभराशि स्थिते अमरगुरौ एवं ग्रहगुण विशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ गोत्रोत्पन्नः। આપણું ગોત્રનું સ્મરણ કરો, આપણા પ્રવર બોલો, આપણો વેદ બોલો, આપણી શાખા બોલો અને પછી અટક સાથે આપણું આખું નામ લઈ જાઓ, પરિવારના સભ્યોને યાદ કરી જાઓ. અર્થમ विशेषतः सद्गुरु रतिगैरी महाराजस्य पुण्यतिथि निमित्तं दिव्यातिदिव्य भव्यातिभव्य आशीर्वाद दिव्य दृष्टि अमी दृष्टि प्राप्ति अर्थम समस्त भक्तजनानां उपस्थितानां अनुपस्थितानां सर्वेषां भूतदयार्थं क्षेमार्थं लोककल्याणार्थं अद्य शुभदिने देश काल श्रद्धा द्रव्य समय अनुरूपेण देवादिदेव विघ्नहर्ता लंबोदर मंगलमूर्ति विनायक महती कृपा दृष्टि प्राप्ति अर्थम अद्य शुभ दिने पंचसहस्र मोदकैः तथा च यथा लब्धं दुर्वांकुरैः महागणपति यज्ञ श्रद्धा द्रव्य समय अनुरूपेण वयम मिलित्वा करिष्यामहे। ए जल छे तमारी सामे भगवान छे एमना चरणों पधरावी दो। तन्मे मानः शिव संकल्पमस्तु। परिवार जलनी चमची भरी राखो। तत्रादोदिग्रक्षणं कलशारार्धनं दीपपूजनं सूर्यनारायण स्मरण कर्माहं करिष्ये। जल पधरावी दो, चमची राखी दो वाटकामां। लेफ्ट डाबा हाथनी अंदर चोखा राखो, ऊपर जमणो हाथ ढाकी दो અને જમણા ગોઠણ ઉપર રાખો। દશે દિશામાંથી ગુરુ મહારાજ બધાની રક્ષા કરે એવો મંત્ર પાઠ કરીએ છીએ। ओम रक्षोः विश्वचरे खणिरभियो निमयो हते द्रोणे सदतमा सदतपग्रामन्तु भूतानि पिशाचः सर्वतो दिशां सर्वेषामवरोधेन पूजा कर्म समारभे। एते हि मंत्रे हि अक्षरान् सर्वदिशुं विकीर्य जमणा हाथમાં લઈ ચારે બાજુ છાંટી દો। સરસપાન સર્વદિશુમ અક્ષદાન વિકેર્ય। ભાઈઓ બધા ડાબા પગની પેની 3 વખત જમીન ઉપર પછાડો, બેનો 3 વખત તાલી પાડો। આ કોઈ ખાલી ચેડી એટલા માટે નથી, પણ શરીરમાં 3 વસ્તુ હોય ને તો પૂજામાં બેસી શકીએ નહીં, અંદરથી મજા ન આવે। સૌથી પહેલું કીધું છે રોગ। શરીરમાં કઈ રોગ હોય અને પૂજા કરવા બેસીએ તો મજા ન આવે અંદર, એટલે રોગનો નાશ થાય। दोष जानता अजाणता कोई दोष थई गया होय तो अंदर थी चैन पड़े। अने त्रीजू कीधुं छे शत्रु। शत्रु वधी जाए, आगळ प्रगति करीए एटले शत्रु क्यां गोतवा जवा पड़ता ए सामेथी चालीने आवे। एटले रोग दोष अने शत्रु ए त्रणेयनो नाश थाय એટલા માટે 3 વખત આપણે પેની પછાડી। બંને આંખે બધા જલ લગાવો। नेत्रोदक स्पर्शः। आपनी जमणी बाजू प्रणाम करो।
तीक्ष्णदंष्ट्रमहाकाय कल्पान्तदहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञा दक्षिणे भैरवाय नमः अनुज्ञां गृहीत्वा आपनी डाबी बाजू हनुमानजी महाराजने याद करी नमस्कार करो। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिर्यभक्तं वातजातं नमामि। ओम उत्तरे हम हनुमते नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। हाथमा पुष्प आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। भगवते सूर्यनारायणाय नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् नमस्करोमि। અહીંયા આગળ દીવા ચાલુ કરેલા છે, દીવાને ત્યાં બેઠા બેઠા નમસ્કાર કરો। આપણો ઉપનિષદ કહે છે તમસોમાં, મારે બોલવું પડતું નથી, અમિતભાઈ બધા જાણકાર છે, એટલે અંધકારથી પ્રકાશ તરફ અમે ગતિ કરનારા બનીએ। કોઈ પણ એક રૂમની અંદર હજારો વર્ષોથી અંધકાર હોય તો એ અંધકાર દૂર કરવા માટે 1000 વર્ષ લાગતા નથી। એ તો કોઈ સદગુરુની કૃપા થાય એટલે જ્ઞાનનો દીવડો પ્રગટે એટલે હજારો વર્ષોનું અજ્ઞાન હોય એ તરત દૂર થાય। તો એ ગુરુ સ્વરૂપી દીવાની પ્રાર્થના કરો કે અમારું કઈ અજ્ઞાન હોય, અવિદ્યા હોય, અસ્મિતા હોય, રાગ હોય, ક્લેશ હોય તો એને આપ દૂર કરો। દીવાદેવની પ્રાર્થના। શુભમ કરોતુ કલ્યાણમ આરોગ્યમ ધન સંપદઃ શત્રુબુદ્ધિ વિનાશાય दीपज्योते नमोस्तुते। भूर्भुवः स्वः भगवते दीपस्थ देवताभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। नन्द्वानिधिपतिगुं हवामहे वसो मम अहमजानि गर्वतमात्मजासि गर्वतम्। भूर्भुवः स्वः रिद्धि सिद्धि लक्षलाभयुताय गंगणपतये नमः ध्याये ध्यानं समर्पयामि। જેમની પાસે માતાજી છે, જગદંબા છે, એમનું ધ્યાન ધરો। ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमानयति कश्चन ससति स्वगः सुभद्रिकाङ्गाम्बीरवासिनीं। भूर्भुवः स्वः जगदम्बिकायै नमः ध्याये ध्यानं समर्पयामि। अथ पूजनम ચોખા રાખો હાથમાં। સમર્પયામી આવે એટલે તમારી સામે જે ભગવાન છે એ ભગવાનની આપણે પૂજા કરવાની। ચમચી પધરાવો તો ભગવાનને ચમચીનો સ્પર્શ ન થાય ઉપરથી, ચોખા પધરાવો તો ઉપરથી ચોખા। આપણે બધા પૂજા કરીએ છીએ એટલે બહુ સમજાવવાની જરૂર નથી। 2 દાણા આરતી પુષ્પાણી સમર્પયામિ, પાણીની ચમચી ભરવાની। સમર્પયામિ આવે એટલે ભગવાન ઉપર અર્પણ કરવાનું। ओम त्रिपादूर्ध्व उदयपुरुकः पादोस्येह भवत् पुनः ततो विद्वं विक्रामशासना। भूर्भुवः स्वः गङ्गणपतये नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि। रिंकल आवलो तरबाणु છે ને એને સાઈડમાં મૂકી દેવાય, ભગવાનને નજીક લઈ લો। તપવિરાજો અધિપુરુખઃ સજાતો અત્યરિચત પશ્ચાત ભૂમિમધો પુરઃ। ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ ગંગણપતયે નમઃ અર્ઘ્યજલં સમર્પયામિ। પધરાવો। એની અંદર પાંખડી ચોટેલી હોય તો ડાબા હાથેથી વાહ ખાલી કરો। ફરીવાર જળની ચમચી ભરો। ભગવાનને આખા શરીરે સ્નાન કરાવતા હોય એવો ભાવ। तस्माद्यज्ञात् सर्वभूताः संप्रेतं प्रकदाज्यं पशुस्तं जग्रेवा यज्ञानारण्यात्। भूर्भुवः स्वः गङ्गणपतये नमः सर्वांगे स्नानं समर्पयामि। हजू एक चमची जल पधरावो। स्नानांगभूतम आचमनीयम समर्पयामि। बस હવે પંચામૃત પધરાવવાનું છે। એક વખત પંચામૃત અને 2 વખત જલ। સમર્પયામી આવે એટલે જ્યાં ભાઈઓ બેઠા છે એ ભાઈઓ પંચામૃત પધરાવશે અને 2 વખત પાણી, અને જ્યાં સિંગલ બેઠા છે એ 1 વખત પંચામૃત ધરાવશે અને 2 વખત પાણી। सर्वमेकं सर्वतः स्मृतवात्यतिष्ठदशाङ्गोलं पुरुष एवेदग्गं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतवशेषानो यदन्येनातिरोहति हेतावानस्य महिमा दोषायां च पुरुषः पादोष विश्वभूतानि
यानि त्रिपादशामृतं दिवे त्रिपादोर्ध्व उदयत्पुरुकः पादोषे भवत्पुनः ततो विक्वं व्यक्रामत्साशनानशने अभेदतो विराड जायत विराजो अधिपूरुकः सजातो अध्यर्च्यत पश्चात् भूमिमतो पुरा तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः संवृतं मृगराजं पशूंसाञ्चक्रे वायव्यानारण्य रम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः सामानि जगनिरे छन्द गुंसि जगनिरे तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त जे केशोभया भावो हजग्निरे तस्माज्जाता अजावयः तञ्जग्न्यम्बरे प्रोक्षन्न पुरुकञ्जातमग्रतः येन देवा अयजन्त साध्यारिघयशये जत्पुरुकं व्यदतो कविराभ्यकृपयन् मुगङ्गिमस्यासे किं बाहो किमोरोपाद उच्चेदे ब्राह्मणस्य मुखवासीर्वा होराजन्यः कृतः होरोदशशतवैश्य पद्भ्याङ्गोशोद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगो कृष्णोऽंजोः समवर्तत तद्भ्याम्बो विद्विषः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन् जन्मुरुकेण हविषा देवा जज्ञवदन्वत वसन्तोष्यासीद ग्रीष्म इन्द्मः शरद्धवे सन्नपरिधयत्रे सप्ततविनः हृदाः देवा जज्ञं तन्नवाना अवग्नं पुरुषं पशुं जघ्नेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देवताकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः त्रिसंवृतः पृथिवीरसा च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्यत्वस्तां विदधद्रोपमेति तन्मर्तस्यते मध्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुकं महान्तमद्वितीयवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपहन्त विजते यनाय प्रजापतिशरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ते धीरास्तस्मिन् हतसुर्भुवनानि विश्वा स्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादमुच्यत चोखा लगाओ હવે અક્ષરનામે મદંગસ્ય વપ્રિયા અદુખત અસ્તોખત સ્વભાનવો વિપ્રાન વિદ્યામદે જોજાન્વિન્દ્રદે હરે પુષ્પની પાંખડી ધરાવો લાલ ફૂલ ચડાવો ભગવાનને रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मयानेतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् गणपतये नमः ऋतुकालोद्भवानि पुष्पाणि समर्पयामि दुर्वांकुरान જેની પાસે હોય એ દુર્વા અર્પણ કરો ન હોય વધારે હોય આજુબાજુમાં આપજો માતાજીને ત્યાં પુષ્પ પધરાવજો वार्ता विघ्नाचे पूर्वे पूर्वे प्रेम कृपा जयाचे सुख वार्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाचे पूर्वे पूर्वे प्रेम कृपा जयाचे सर्वांगी सुंदर उदिसेंदुराचे कंठे जडते माळ मुक्ता भराचे जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्र मन कामना पूर्ति जय देव रत्न जड़ित मुकुट शोभतु भरा झुण झुण तेनु पूरे चरणे घाघरिया
લંબોદર પીતાંબર ફણિવર વંદના સરસોડ વકર તુંડ ત્રિનયના જય દેવ જય દેવ જય દેવ જય દેવ જય મંગલ મૂર્તિ ઓ શ્રી મંગલ મૂર્તિ દર્શન માત્રે મન કામના પૂર્તિ જય દેવ જય દેવ જય દેવ જય દેવ જય મંગલ મૂર્તિ શ્રી મંગલ મૂર્તિ દર્શન માત્રે મન કામના પૂર્તિ જય દેવ જય દેવ દર્શન માત્રે મન કામના પૂર્તિ જય દેવ જય દેવ જય દેવ જય દેવ જય મંગલ મૂર્તિ મન કામના પૂર્તિ જય દેવ જય દેવ રામાચા વટ પાવે સદના સંકટે પાવાવે નિર્વાણી રક્ષાવે સુરવર વંદના જય દેવ જય દેવ જય દેવ જય મંગલ મૂર્તિ ઓ શ્રી મંગલ મૂર્તિ દર્શન માત્રે મન કામના આરતી યાદ રાખવાની છે કોને લેવાનું કોને કીધું દર્શન માત્રે મન કામના પૂર્તિ જય દેવ જય દેવ દર્શન માત્રે મન કામના પૂર્તિ જય દેવ જય દેવ કર્પૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ સંસાર સારમ ભુજગેન્દ્રહારમ સદા વસંતમ હૃદયારવિંદે રામં ભવાની જયવંદમામે કર્પૂર પૂરેણ મનોહરેણ સુવર્ણ પત્રાંબર સંસ્થિતેન પ્રદીપ્તવંશસંગતેન નીરાજનંદે જગદીશ ગુરવે જય દેવ જય દેવ મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ મંગલમ ગરુડધુર મંગલમ પુંડરીકાક્ષ મંગલાય હરે સર્વમંગલ મંગલે શિવે સર્વાર્થસાધિકે શરણે ત્ર્યંબકે ગૌરી નારાયણે નમોસ્તુતે ત્વમેવ માતા પિતા ત્વમેવ બંધુ સખા ત્વમેવ વિદ્યા ત્વમેવ સર્વં મમ દેવ દેવ કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયર્વા વિદ્યાત્મના વા પ્રકૃતે સ્વભાવાत् કરોમિ યદ્યં સર્વં પરસ્મૈ નારાયણાય સમર્પયામિ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ 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 જન્મત્ર પૂર્વે સાધ્યા સંતિ દેવા આપે ભગવાન પાસે આશીર્વાદ માંગવાના છે. બોલો બધા વિદ્યા વિદ્યા બુદ્ધિ બુદ્ધિ ધન ધન ઐશ્વર્ય ઐશ્વર્ય પુત્ર પુત્ર પૌત્રાદિ પૌત્રાદિ સુખ સુખ શાંતિ શાંતિ આયુષ્ય આયુષ્ય આરોગ્ય આરોગ્ય તથૈવ ચ તથૈવ ચ પુષ્પાંજલિ પુષ્પાંજલિ પ્રદા લંબોદરાય સકલાય જગદિતાય નાગાનનાય શ્રુતિયજ્ઞ વિભૂષિતાય ગૌરીસુતાય ગણનાથ નમો નમસ્તે. ગજાનન પદમાર્ગમ ગજાનન મહર્નિશમ અનેકદંતમ ભક્તાનામ એકદંતમ. શેરી વળાવી સજ કરું ને ઘરે આવો ને. આ શેરી વળાવી સજ કરું ને ઘરે આવો ને. આંગણીએ પધરાવું ફૂલ મારે ઘરે આવો ને. આંગણીએ પધરાવું ફૂલ મારે ઘરે
સજ કરું ને ઘરે આવો ને આ શેરી વળાવી સજ કરું ને ઘરે આવો ને આ ઉતારા દેશું ઓરડાને ઘરે આવો ને આ ઉતારા દેશું ઓરડાને ઘરે આવો ને દેશું દેશું મેડી કેરા મોલ મારે ઘરે આવો ને દેશું દેશું મેડી કેરા મોલ મારે ઘરે આવો ને આ શેરી વળાવી સજ કરું ને ઘરે આવો રે આ શેરી વળાવી સજ કરું ને ઘરે આવો ને આ દાંતણ દેશું દાળ મીરે ઘરે આવો ને આ દાંતણ દેશું દાળ મીરે ઘરે આવો ને દેશું દેશું કણેરી કામ મારે ઘરે આવો ને દેશું દેશું કણેરી કામ મારે ઘરે આવો ને આ શેરી વળાવી સજ કરું ને ઘરે આવો ને આ શેરી વળાવી સજ કરું ને ઘરે આવો ને નાવડો દેશું ઊંડિયું રે ઘરે આવો ને આ નાવડો દેશું ઊંડિયું રે ઘરે આવો ને દેશું દેશું જમનાજીના નીર મારે ઘરે
नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुसवेतहाराय सुमङ्गलाय सुपासहस्ताय शासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते पाशपाणे नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनायक पुण्यावाचनं यावत् तावत् संसिद्धो भव। भाइयों બધા હનુમાનજી મહારાજની જેમ બેસી જાઓ, જમણા ખંભે કળશ રાખો, બે મસ્તક ઉપર લગાવો, ટચ કરો માથા ઉપર, બાજુમાં આપી દો, સરખા બેસી જાઓ। બહુ સમજાવવાની જરૂર નથી। સમુદ્ર મંથન થયું, અમૃત નીકળ્યું, મોહિની ભગવાને છલ કરીને દેવતાઓને પાયું, અસુરોને પાયું નહીં। એક દૈત્ય છે એ અમૃત પી ગયો, ભગવાનને ખબર પડી, ચક્ર વડે એમનું ધડથી મસ્તક અલગ કરી નાખ્યું। એ રાહુ ને કેતુ બન્યા। પણ કહેવાનો અર્થ હવે હું તમને કહેવા માંગુ છું, કળશની અંદર અમૃત હતું ત્યાં સુધી ભગવાને એમને ધારણ કર્યું ને અમૃત પૂરું થઈ ગયું એટલે આપણે એને છોડી દીધું। કહે છે સુર નર મુનિ સબ કી યહ રીતિ, સ્વાર્થ લાગી કરહી સબ પ્રીતિ। દેવતાઓ પણ સ્વાર્થી હતા। કામ હોય એટલે કે ગૌભાઈ ને 10 વખત ફોન થાય, રાત્રે 11:30 ફોન કર્યો તો મેં 11 વાગે કે એસી બંધ છે। કહેવાનો અર્થ કામ પતી જાય એટલે કે પતી ગયું હાલો। એટલે કળશને છોડીને તરછોડવામાં આવ્યો ત્યારે ભગવાનને એમને આશીર્વાદ આપ્યા કે કોઈ પણ પૂજા થશે કલશ પૂજા પહેલી થશે। એટલે આપણે નવું ઘર લઈએ, નવી ઓફિસ લઈએ એટલે પહેલા શું પધરાવીએ? કળશ પધરાવીએ। એટલા માટે કળશનું પૂજન છે। એ કળશના પૂજન થકી 5 પ્રકારના આશીર્વાદ આપણે ભગવાન પાસે માંગીએ છીએ। આપ બધાએ બોલવાનું છે ભો બ્રાહ્મણાઃ અસ્ય કર્મણઃ પુણ્યાઃ કલ્યાણં ભવન્તો બ્રુવન્તુ। अस्तु पुण्याहम् अस्तु पुण्याहम् अस्तु पुण्याहम् अस्तु कल्याणम् अस्तु कल्याणम् अस्तु कल्याणं कर्मरुद्यताम् 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 आयुष्मते स्वस्ति आयुष्मते स्वस्ति आयुष्मते स्वस्ति अस्तु श्रीः अस्तु श्रीः अस्तु श्रीः श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातन्माय षण्निघाण मुम्मैघाण सर्वलोकं मैघाण पाणिनी चमची भरी राखो अनेन कृत पंचवाक्ये पुण्याः वाचनाख्येन दाता प्रजापति प्रियता नमः। आ कलशना देवताओं पासे 5 प्रकारना आशीर्वाद मांग्या। पहलो आशीर्वाद अमारा पुण्यना पुंजमां अभिवृद्धि थाय। साहेब अत्यारे आ 2020 नो युग આવી ગયો છે, બધું ઓનલાઈન મળે છે, ફોન ઉપર જ ચાલે છે બધું। 2 મિનિટ હવે સાંભળજો ભાઈ। સૌથી પહેલો આશીર્વાદ અમારા પુણ્યના પુંજમાં અભિવૃદ્ધિ થાય। બધું અત્યારે મળે છે પણ પુણ્ય ક્યાં વેચાતું મળતું? કોઈ એક એવું તત્વ છે કે મારીને તમારી રક્ષા કરે છે। આપણે ઘણી વખત કોઈ અકસ્માત અથવા કોઈ બીમારીમાંથી બચી જાય શું કહે? ગઈઢાના પુન ગઈઢા વયા ગયા હોય અને ઘણો બધો સમય થતો રહ્યો પણ એને કંઈક કરેલું છે તો એ રક્ષા કરે છે। એટલે સૌથી પહેલો આશીર્વાદ અમારા પુણ્યના પુંજમાં અભિવૃદ્ધિ થાય। એ પુણ્ય કેવું છે? દેખાતું નથી પણ સુખ આવે ને એટલે કહે છે કે પુણ્ય ખર્ચાય। એટલે સુખ આવે ત્યારે પાછું પુણ્ય ભેગું કરવાનું, એટલે દુઃખમાં પાછું એ વિપત્તિના સમયમાં પુણ્ય કામ આવે। એટલે પહેલો આશીર્વાદ અમારા પુણ્યના પુંજમાં અભિવૃદ્ધિ થાય। બીજો આશીર્વાદ અમારું અમારા પરિવારનું સમષ્ટિ કલ્યાણ થાય। અહીંયા વેદની અંદર સમષ્ટિ કલ્યાણ માંગ્યું છે। 2 કલ્યાણ છે, એક ભૌતિક કલ્યાણ, બીજું સમષ્ટિ કલ્યાણ। આપણા વડીલો પાસે આપણે સાંભળ્યું છે કે ગારના મકાનમાં રહેતા અને લાઈટો નહોતી, ફાનસના દીવા હતા અને એ બધું હતું પણ ભગવાને કૃપા કરી, બધાએ મહેનત કરી, બધા આગળ વધ્યા। પછી 1 BHK, ફરી પાછી કૃપા કરી 2 BHK, 3 BHK, પછી 2 મકાન, 3 મકાન, દાદાની દયા થઈ એટલે બધા આગળ વધ્યા। પણ એ કેવું છે? ભૌતિક કલ્યાણ છે। એ કદાચ 5-10 વર્ષ પછી એ બંગલો, ફ્લેટ્સ આપણને ગમશે નહીં તો આપણે બીજી જગ્યાએ જશું। પણ અહીંયા માંગ્યું છે સમષ્ટિ કલ્યાણ। સમષ્ટિ કલ્યાણ એટલે અક્ષયહિ ભદ્રમ પશ્યેમ કર્ણૈહિ ભદ્રમ શૃણુયામ। અમારી આંખ દ્વારા સારું જ જોઈએ, કાન દ્વારા સારું જ સાંભળીએ। જોવાનું ઘણું બધું હોય, રાત્રે ઓલું આંગળી મોબાઈલ ઉપર હાલતી હોય તો મોબાઈલ બંધ થઈ જાય, બેટરી બંધ થઈ જાય પણ માણસ ઊંઘતો નથી। અને હમણાં માળા કરવાનું કીધું હોય તો કે તાપ લાગે છે ને આમ છે તેમ છે, સમજાય છે? એટલે અહીંયા સમષ્ટિ કલ્યાણ માંગ્યું છે, અમારું સમષ્ટિ કલ્યાણ થાય।
ત્રીજો આશીર્વાદ અમારા પરિવારના વ્યવસાયના આવકમાં અભિવૃદ્ધિ થાય. આ વડીલો બધું લખતા હોય કે 1 રૂપિયાની ખાંડ ને 5 રૂપિયાનો ગોળ મળતો અને અમે હરિદ્વાર 100 રૂપિયામાં યાત્રા કરીને આવતા રહ્યા. પણ નાના એવા છોકરાની અત્યારે ડેરી મિલ્ક 95 થી શરૂઆત થાય છે રમણીકભાઈ. એટલે મોંઘવારી પ્રમાણે અમારી આવકની અંદર પણ અભિવૃદ્ધિ થાય. અમારી આવકની અંદર અભિવૃદ્ધિ થાય એમ અમારા સત્કર્મની અંદર પણ અભિવૃદ્ધિ. ચોથો આશીર્વાદ ઈશ્વરે નિર્ણિત કરેલું આયુષ્ય અમે નિરોગીપણે ભોગવનારા બનીએ. પાંચમો આશીર્વાદ શ્રી કેતા મહાલક્ષ્મી. લક્ષ્મીજીના ઘણા બધા પ્રકાર છે. સારી લક્ષ્મી આવે તો આપણને આ વિચાર આવે કે આપણે ભેગા મળી અને રતિદાદાના આશીર્વાદ લેવા છે, બ્રહ્મ ભોજન બધાને કરાવવું છે, જ્ઞાતિ ભોજન કરાવવું છે. એ સારી લક્ષ્મી હોય તો જ વિચાર આવે, નહીતર માણસને વિચાર આવતો. સાહેબ નવું ઘર લીધું હોય પણ 5-5 વર્ષ સુધી એમાં નાની એવી કથા થતી નથી, નાનો એવો યજ્ઞ થતો નથી. કેમ તો કે વેકેશન નથી, છોકરાઓને એક્ઝામ છે, બેન આવી શકે એમ નથી, ને આમ છે તેમ છે. એટલે સારી લક્ષ્મી હોય તો જ આ બધું ભેગું થાય. નહીતર લક્ષ્મીજી નું વાહન કયું છે? આ બધા તમે સુગ્ન છો ને, થોડોક પરીક્ષા કરી લો. લક્ષ્મીજી નું વાહન કયું છે? હા, કયું છે? જોરથી બોલો, આમાં કદાચ કોઈ ખોટું પડશે, કોઈ મારવાનું નથી કે. હા, બેન કહે છે ઘુવડ. ઘુવડ ને ક્યારે દેખાય? અમુક લક્ષ્મી એવી હોય એને ઇંગ્લિશમાં શું કહે છે? બ્લેક મની. સમજાય છે ને? પણ આપણે ત્યાં સુકૃત લક્ષ્મી, સારી લક્ષ્મી, એ લક્ષ્મી આવે પછી અમે કોઈને મદદરૂપ થનારા બનીએ. બધા ઉપર જલ છાટે છે. પયા પૃથિવ્યામ પયો ગદે ગુપયો દિવ્યાંતરિક્ષે પયોદાહ પયસ્વતી પ્રદિશાઃ સંતુ મધ્યમ્મા વિષ્ણોરરાટમસि વિષ્ણોઃ સ્નપ્ત્રેસ્થો વિષ્ણોઃ સ્યુરસि વિષ્ણોર્ધ્રુવોऽસि વૈષ્ણવમસि વિષ્ણવેત્વા પંચનદ્યઃ સરસ્વતીમપि યન્તિ સસ્રોતસઃ સરસ્વતી તુ પંચદાશો દેશે પરસ્ફરિતા દ્યૌઃ શાન્તિરંતરિક્ષગું શાન્તિઃ પૃથિવી શાન્તિરાપઃ શાન્તિરોગદયઃ શાન્તિઃ વનસ્પતયઃ શાન્તિર્વિશ્વે દેવાઃ શાન્તિર્બ્રહ્મ શાન્તિઃ સર્વગુણ શાન્તિઃ શાન્તિરેવ શાન્તિઃ સા મા શાન્તિરેધિ. ઓમ શાન્તિઃ ઓમ શાન્તિઃ શાન્તિઃ. આખા શરીરે લગાડી લો. એ અમૃતના પ્રિયતા નમઃ. જલ પધરાવી દો. તમારી જગ્યા એટલા માટે બદલાવી, અમુક જગ્યાએ પત્ની ડાબી બાજુ આવે. કોઈ ધર્મની યાત્રા કરતા હોય ત્યારે પત્ની ડાબી બાજુ આવે. પિતૃઓનું મોક્ષ પિંડદાન થાય ત્યારે પત્ની ડાબી બાજુ આવે. લગ્નના ચોથા ફેરે પત્ની ડાબી બાજુ આવે. શયનમાં પત્ની ડાબી બાજુ આવે. અને અભિષેક થતો હોય ત્યારે પત્ની ડાબી બાજુ આવે. એટલે આપણે મંદિરમાં જોઈએ રાધા કૃષ્ણ છે, શિવ પાર્વતી છે, તો એ પાર્વતી છે શિવજીની ડાબી બાજુ બેસે, રાધાજી કૃષ્ણની ડાબી બાજુ બેસે. શું કામ? એની ઉપર નિત્ય અભિષેક થતો હોય. એટલે અભિષેક થાય એટલે દેવ સ્વરૂપ આપણે હોય, એટલે બ્રાહ્મણો મંત્રોથી અભિષેક કરે. પણ અભિષેક પૂરો થાય એટલે પાછા હતા એમને આપણે બેસી જાય. ચાલો હાથમાં પુષ્પ ચોખા રાખો. માતૃકાઓનું સ્મરણ કરો. જો તમારી સામે બધા સ્થાપન કરેલા છે, બીજું સ્થાપન છે યોગિની મંડળ, આપણા માતાજી અને 64 જોગણીનું સ્મરણ કરો. અંબે અંબિકે અંબાલિકે નમાનયતિ કશ્યન સસતસ્વકા સુભદ્રિકાંગાંબે પૂર્વસ્વ યોગિની મંડળ દેવતાભ્યો નમઃ. ધ્યાયે ધ્યાનમ સમર્પયામિ. પછી એમની બાજુમાં મંડપ વાસ્તુ, જ્યાં મંડપ બનાવ્યો છે એનું વાસ્તુ દેવતા હોય. ઘરનું વાસ્તુ જુદું છે, મંડપ વાસ્તુ જુદું છે. એ વાસ્તુ દેવતાઓને પ્રણામ કરો. ઓમ વાસ્તુસ્પતે પ્રતિજાની અસ્માન સ્વાવેશો નમીવો ભવાનઃ. प्रतिदन्नो जुगसन्नो भवति पदे संजतु पदे. पूर्वस्व वास्तुमंडल देवताभ्यो नमः. ध्याये ધ્યાનમ સમર્પયામિ. પછી વચ્ચે છે પ્રધાન દેવતાનું સ્થાપન. પ્રધાન દેવ આપણે એમાં ગણપતિ દેવને આજે રાખ્યા છે. તો એ ગણપતિ સમન્વિત ભદ્રમંડળ દેવતાઓનું વચ્ચે જ્યાં રતિગિરી મહારાજનું આપણે પ્રતિમા રાખેલી છે એ સ્થાપનમાં પગે લાગો. ઓમ નમો ગણેભ્યો ગણપતિભ્યો નમો નમો વ્રાતભ્યો વ્રાતપતિભ્યો નમો નમો.
વિશ્વો નમો નમો વિરૂપેભ્યો વિશ્વરૂપેભ્યશ્ચો નમઃ પૂર્વઃ સ્વ ગણપત્યાદિ ભદ્રમંડલ દેવતાભ્યો નમઃ ધ્યાયે ધ્યાનમ સમર્પયામિ ત્યારબાદ હનુમાનજી મહારાજ ક્ષેત્રપાલ, ક્ષેત્ર એટલે જગ્યા અને પાલયતિ ઇતિ પાલઃ, આપણી જે જગ્યા છે, જમીન છે, આપણી વ્યવસાય ભૂમિ, ઘરની ભૂમિ, દરેકની રક્ષા કરે એ દેવતાઓને યાદ કરી પ્રણામ કરો. નહિસ્પસમાવિદન્યમસ્માદ્વૈશ્વાનરાતુરયેતારમગ્નેઃ એમેન મવ્રદન્નવ્રતામર્ત્યં વૈશ્વાનરક્ષેત્રજત્યાય દેવાઃ પૂર્વસ્વ ક્ષેત્રમાળ મંડળ દેવતાભ્યો નમઃ ધ્યાયે ધ્યાન. સમર્પયામિ ત્યાર પછી નવગ્રહની મૂર્તિ રાખેલી છે, એમને ત્યાં નમસ્કાર કરો. ઓમ ગ્રહ ઉર્જા ઉતયો વ્યંતો વિપ્રાયમતિમ માદેકામ વિપ્રિયાણામ વો અમિકમો જગો સંગ્રહં ભયામગ્રહીતો સિંદ્રાયતા દુષ્ટંગ્રણામ એકદે જોનિન્દ્રાયતા દુષ્ટતમઃ. પૂર્વસ્વ ગ્રહ ગણેભ્યો નમઃ ધ્યાયે ધ્યાન. સમર્પયામિ એમના પછી વાડીનાથ મહાદેવનો ફોટો જ્યાં રાખેલું છે એ મહાદેવજીનું સ્થાપન છે, એ મહાદેવજીને યાદ કરી પ્રણામ કરો. નમઃ શંભવાય ચ મયો ભવાય ચ નમઃ શંકરાય ચ મયસ્કરાય ચ નમઃ શિવાય ચ શિવધરાય ચ પૂર્વઃ સ્વઃ ઈશાન્યામ પાર્વતી વલ્લભાય નમઃ ધ્યાયે ધ્યાન. સમર્પયામિ એ પુષ્પચોકા હાથમાં જ રાખવાના છે, હજી કહું ત્યારે એક થાળી આવશે ખાલી, એની અંદર પધરાવવાના છે. હવે અહીંયા યજ્ઞ કુંડની જમણી બાજુ બ્રહ્માજીનું સ્થાન છે, ત્યાં નમસ્કાર કરો. બ્રહ્મજ્ઞાનામ પ્રથમં પુરસ્તાદ વિસીમતઃ સુરુચોપેન પૂર્વસ્વ દક્ષિણસ્યામ બ્રહ્મણે નમઃ ધ્યાયે ધ્યાન. સમર્પયામિ એક ખાલી થાળી આવે છે, એ થાળીની અંદર બધા પુષ્પ, ત્યારબાદ બધા જલની ચમચી ભરી રાખો. ચાલો જલની ચમચી ભરી રાખો. પૂર્વઃ સ્વઃ ગણપત્યાદ્યાવાય સ્વાગત દેવતાભ્યો નમઃ. પાણીની ચમચી ભરી રાખો. ધૂપમ દીપમ નૈવેદ્યમ નિવેદયામિ. ચમચી પધરાવી દો. દરેક સ્થાપનમાં આપણે ભગવાનને નૈવેદ્ય, ફળ, મુખવાસ ધરાવેલો છે. ડાબો હાથ મોઢા આગળ રાખી જમણા હાથેથી ભગવાનને 5 વખત ભોગ લગાવો. ઓમ પ્રાણાય ઓમ અપાનાય ઓમ વ્યાનાય ઓમ ઉદાનાય ઓમ સમાનાય સ્વાહા. એક વખત જલ પધરાવો. મધ્ય પાનીયમ. સમર્પયામિ ભગવાનને ભોગ લાગે પછી શું કરવાનું, કેટલી વખત બોલવાના? ચાલો બોલો બધા. ફરીવાર ડાબો હાથ મુખ પાસે રાખી જમણા હાથથી ભગવાનને ભોગ લગાવો. ઓમ પ્રાણાય ઓમ અપાનાય ઓમ વ્યાનાય ઓમ ઉદાનાય ઓમ સમાનાય સ્વાહા. 4 વખત જલ પધરાવો. પૂર્વા પોષણમ સમર્પયામિ. હસ્ત પ્રક્ષાલમ સમર્પયામિ. મુખ પ્રક્ષાલમ સમર્પયામિ. નૈવેદ્યાંતે આચમનિયમ સમર્પયામિ. દરેક સ્થાપનમાં પગે લાગો. યમ બ્રહ્મા વરુણેન્દ્ર રુદ્ર મરુતઃ સ્તુન્વન્તિ દિવ્યૈસ્તવૈર વેદે સાંગપદક્રમોપનિષદેર ગાયન્તિ યમ સામગાઃ ધ્યાનાવસ્થિત તદ્ગતેન મનસા પશ્યન્તિ યમ યોગિનો યસ્યાન્તં ન વિદુઃસુરાસુરગણા દેવાય તસ્મૈ નમઃ. ભૂર્ભુવસ્વ વિરાજિતેભ્યો નમઃ. પ્રાર્થના પૂર્વક નમસ્કારાન. સમર્પયામિ પાણીની ચમચી ભરી રાખો. અનેન કૃતાર્ચનેન ગણપત્યાદ્યાવાય સ્વાગત દેવતાઃ પ્રિયંતાન નમઃ. બોલો સિદ્ધિ વિનાયક દેવ કી જય. રતિગિરી મહારાજ કી જય. સદગુરુ ભગવાન કી જય. નમઃ પાર્વતી પતये.